Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices في الدرس chimie, conductance et conductivité. Alors كنا خدمنا l'exercice 1 ou 2, دابا نمشيو مباشرة l'exercice 3. La conductivité d'une solution de bromure de potassium, عطاونا les ions اللي كاينين في هاد la solution, c'est K+ ou Br-. Alors هاد la conductivité ديال هاد la solution, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 Siemens par mètre. Alors 1, écrire l'équation de la dissolution du bromure de potassium dans l'eau. Alors la dissolution ديال هاد le corps ionique يعطيونا les ions Br- ou les ions K+. Alors كنشوف هنا عندي une charge négative وهنا une charge positive. وبالتالي هاد le corps ionique شنو غتكون la formule ديالو c'est Brk. Alors la dissolution ديالو dans l'eau كتعطيني les ions Br- ou les ions K+. بطبيعة الحال كنزيدو هنايا AQ des ions hydratés. Alors 2, calculer la concentration molaire de la solution en mol par litre. Alors هنا منين غادي نجيبو la concentration. Alors كاينه علاقه كتجمع ما بين la conductivité و la concentration ionique يعني ديال les ions اللي كاينين في la solution. Alors بالنسبه les ions اللي كاينين في la solution كاين K+ و Br-. Alors la conductivité ديال la solution كامل c'est la conductivité ديال هاد les ions, la conductivité ديال K+ ou la conductivité ديال Br-. Alors la conductivité ديال les ions K+, هي lambda, c'est la conductivité molaire ionique ديال هاد les ions K+, fois la concentration effective ديال هاد les ions, يعني la concentration في هاد la solution, plus lambda Br-, fois la concentration ديال هاد les ions في هاد la solution. Alors بما ان هنايا عندي واحد l'équation équilibrée, alors هاد les coefficients كاملين stoichiométriques هما 1. Alors la concentration effective ديال K+ est égale la concentration effective ديال Br- est égale la concentration ديال la solution. Alors هنايا كنعوض هادي ب C وهادي ب C وكنعمل بها. Alors شنو كتعطيني la conductivité de la solution, c'est la somme ديال les conductivités molaires ioniques ديال les ions fois la concentration de la solution. Alors هنايا على من كنقلبوا على هاد la concentration, alors c'est la conductivité de la solution divisé par la somme des conductivités molaires ioniques. إذا كنعوضوا كل حاجة بلا فالور ديالها. بالنسبة لا conductivité راه هي 3 fois 10 à la puissance moins 2. بالنسبة لامدا راه عاطينها لكم في لو دوني. الوغ نردوا البال لحاجة وحدة. هاد لا conductivité راه بسيمنس par mètre. بالنسبة لامدا راه بسيمنس fois le mètre au carré divisé par mol. الوغ غادي نختزلوا بهاد سيمنس. هاد المتر غترجع لهنا هي المتر كوب والمول ترجع الفوق. الوغ لا كونسونطراسيون راه غادي تكون بالمول باغ متر كوب. الوغ الا بغيت نردها المول باغ لتر لان طلبوا منا اننا نحسبوها بالمول باغ لتر قلنا كنضربو في 10 على بويسونس موان 3. الوغ غادي تكون سي 1,98 fois 10 على بويسونس موان 3 مول باغ لتر. ولا بغينا الاكس يعني ندوزو من المول باغ لتر المول باغ متر كوب, الوغ كنضربو في 10 على بويسونس 3. Deuxième question 3, on dit 10 fois la solution, quelle sera alors la valeur de la conductivité de la solution diluée. Alors بطبيعة الحال إلا درنا لا dilution يعني التخفيف إلا خففنا من هاد لا solution, يعني فاش كنديرو هاد لا dilution كنبغيو نلقاو واحد لا solution اللي لا concentration ديالو صغيرة, يعني ما كيكونش concentré. يعني إلا تبدلت لا concentration بطبيعة الحال غادي تبدل لا conductivité, لان قلنا لا كوندكتيفيتي راه كتعلق بلا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن. الوغ شنو خاصنا نحسبوا في الاول؟ خاصنا نحسبوا لا كونسونطراسيون جديده, يعني لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن ديلوي. عاد نعوضوا في العلاقه اللي كتجمع ما بين لا كونسونطراسيون لا كوندكتيفيتي. الوغ اون ديلي 10 فوا يعني لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن اللي غادي نلقاو غادي يكون موان كونسونطري 10 فوا على لا سوليوشن الاول. يعني لو كويفيسيون de dilution راه قريناها في ترون كوما. alors le coefficient de dilution قلنا هو la concentration الاولى على la concentration ديال la solution diluée كتكون سي 10. يعني لا بغينا نلقاو هاد la concentration ديال هاد la solution diluée, alors C' est égal la concentration ديال la solution الاول divisé par 10. alors هنايا غادي نعوضوا هاد la concentration يعني عندي واحد لا كونسونطراسيون اللي هي جديده رمزت ليها ب سي بريم, وهاد لا كونسونطراسيون اللي هي جديده هي سي ديفيزي بار 10. ولا خدينا هادي يعني لا كونسونطراسيون
fois lambda ديال les ions. Alors c'est la conductivité de la solution l'oul. Alors la conductivité de la solution diluée est égale à la conductivité de la solution l'oul divisée par 10. Alors c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens par mètre. بطبيعة الحال غادي تكون واحد لا كونسونطراسيون اللي هي صغيره لان لا سوليوشن ولا موان كونسونطري وبالتالي ما غاديش يبقى يوصل داك لو كورون الكتريك بحال لا سوليوشن الاول اللي كان بلو كونسونطري. Dans l'exercice 4, on dispose d'un volume 100 ml d'une solution aqueuse de chlorure de potassium. Alors, la solution l'oul هو de chlorure de potassium. يعني غيكونوا فيه les ions K+, les ions Cl-. Et d'un volume de 50 ml d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. Alors, la solution تاني غادي يكونوا فيه les ions K+, ou les ions OH-. Alors, la concentration molaire de la solution S1, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et la concentration molaire de la solution S2, c'est 1,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. يعني عندي هاد la solution الأول دي les ions مناش كيتكون عنده واحد la concentration واحد le volume وبنفس الشيء عندنا واحد la solution S2 عنده واحد le volume واحد la concentration وها les ions مناش كيتكون. Alors 1, calculer la conductivité de chacune de ces solutions. Alors, غادي نحسبوا la conductivité ديال هاد la solution الأول ou la conductivité de la solution الثاني. Alors, بالنسبة la conductivité ديال la solution الأول يعني كتعلق بلا concentration effective ديال les ions اللي كاينين في هاد la solution. C'est lambda K+, voilà la concentration effective de K+, plus lambda Cl-, voilà la concentration ديال Cl-. Alors هنايا عندي une charge positive une charge négative. يعني فاش غادي نكتبوا داك l'équation de dissolution ما غاديش يكونوا مختلفين les coefficients stoichiométriques. وبالتالي la concentration ديال K+ est égale la concentration de Cl- est égale la concentration de la solution. Alors كنعمل بهاد la concentration وكتبقى لي CC1 facteur de lambda K+, plus lambda Cl-. عندي les valeurs كاملين غير بالنسبة لا concentration هنايا كنستعملوا لا كونسونطراسيون بالمول باغ متر كوب. الوغ الا بغينا نحولوا هذه المول باغ متر كوب غادي نضربوها ب 10 على بويسونس 3. الوغ 10 على بويسونس موان 3 فوا 10 على بويسونس 3 سي 1. الوغ غادي تبقى لي لا كونسونطراسيون سي 1,5. كنعوضوا بلي فالور اللي عاطيني في لي دوني هنايا وكنلقاو لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن الاول سي 22,47 فوا 10 على بويسونس 3 سيمنس باغ متر. نفس الطريقه غادي نحسبوا لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن الثاني. الوغ لا سوليوشن الثاني فيه لي زيون K+ لي زيون OH-. الوغ سي لامدا K+ فوا لا كونسونطراسيون افيكتيف دو K+ بلس لامدا OH- فوا لا كونسونطراسيون ديال OH-. بنفس الطريقه عندي هنايا شارج بوزيتيف وهنايا شارج نيجاتيف يعني راه لا كونسونطراسيون ما غاديش يكونوا مختلفين لي كوفيسيون ستوكيومتريك. يعني لا كونسونطراسيون دو K+ est égale la concentration de OH- في هاد la solution est égale la concentration ديال la solution. alors هنايا كنعمل بهاد la concentration وغادي نحسب يعني كنعوض كل حاجه. هنايا قلنا C2 غادي نعوضوها ب 1,3 ماشي 1,3 فوا 10 على بويسونس موان 3 لان راه كنحولوها للمول باغ متر كوب. يعني هذه اللي ما خصكمش تنساوها. اما ما تبقى راه كيكون ساهل انكم تحسبوه. كنلقاو لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن الثاني. الوغ بادون هنا سي 2 سيغما 2 سي 35,29 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens par mètre. Deux mélange ces deux solutions. Alors هنا غادي يكون عندي un mélange ديال هاد لي دو سوليوشن. لو سوليوشن الاول عنده واحد لا كونسونطراسيون واحد لو فوليوم. سوليوشن الثاني عنده واحد لا كونسونطراسيون عنده واحد لو فوليوم. Alors d'abord, السؤال الأول calculer la concentration molaire de chaque ion dans le mélange. Alors باش نحسبوا la concentration ديال K+. Alors K+ اللي غادي يكونوا في هاد لا سوليوشن راه جايين من لا سوليوشن الأول وجايين من لا سوليوشن الثاني. Alors la concentration في هاد le mélange هي la quantité de matière ديال K+ divisé par le volume ديال le mélange. Alors بالنسبة لا quantité de matière هي la quantité de matière اللي كانت في la solution الأول ou plus la quantité de matière اللي جاتنا من la solution الثاني. Alors la quantité de matière اللي كانت في la solution الأول هي C1 fois V1 لأن حنا كنعرفوا بأن la concentration
c'est la quantité de matière divisée par le volume. Alors, il a pris la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Alors, c'est 1 fois V1. Mais la quantité de matière qui est dans la solution S2, c'est C2 fois V2. Il a pris la concentration dans le mélange, quand la quantité de matière à le volume de le mélange. C'est V1 plus V2. Alors, quand on double les valeurs كاملين, la concentration, c'est 1,43 fois 10 à la puissance 3 mol par litre. Alors, غادي نحولوها المول par mètre cube لأن غادي نحتاجوها باش نحسبوا la conductivité كنحتاجوها بالمول par mètre cube. نفس الطريقة بالنسبة ل CL-. alors هنا سهلة. هاد لي زيون CL- جايين غير هاد لا سوليسيون الاول، هما ما كاينينش في لا سوليسيون الثاني، وبالتالي لا كونسونطراسيون ديالهم في هاد لو ميلونج هو لا كونتيتي دو ماتيير في هاد لو ميلونج اللي هي C1 فوا V1، يعني لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت في لا سوليسيون الاول divisé par le volume ديال le mélange باش تعطيني concentration. كنعوضوا وكنلقاو شحال لا فالور ديال هاد لا concentration effective de Cl-. même chose بالنسبه ل OH-. هاد لي زيون جايين من لا سوليسيون الثاني، وبالتالي لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم هو لا concentration ديال لا سوليسيون S2 fois le volume ديال لا سوليسيون S2. alors باش نلقى concentration غنقسم على الفوليوم ديال هاد لو ميلونج، كنعوضوا بلي فالور وكنلقاو لا كونسونطراسيون بالمول بار لتر كنحولوها المول بار متر كوب. alors B calculer la conductivité du mélange. alors بالنسبه لا conductivité du mélange دائما نتوما عقلوا عليها، هي لا conductivité يعني هي لا somme ديال لي conductivité ديال لي زيون اللي كاينين في لو ميلونج. alors في لو ميلونج شنو هما لي زيون اللي كاينين K+, Cl- و OH-. حسبنا لي كونسونطراسيون ديالهم في هاد لو ميلونج، alors كنضربوا لا كونسونطراسيون في هاد لا كوندكتيفيتي مولير يونيك. alors كنعوضوا بلي فالور. هنا هاد لا كونسونطراسيون راه كنخدموا بالمول بار متر او كوب، داكشي علاش حنا حولنا لهاد لونيتي. لو كنحسبوا كنلقاو لا كوندكتيفيتي ديال هاد لو ميلونج كامل c'est 26,65 fois 10 à la puissance 3 Siemens par mètre. C'est quelle est la relation entre la conductivité du mélange ou la conductivité de la solution l'ouil ou la solution الثاني، يعني قبل ما نخلطوا هاد les deux solutions. alors باش نلقاو هاد la relation entre la conductivité ou le volume ou la conductivité ديال les solutions S1 S2. alors هنا عندنا la conductivité، alors راه كتبناها c'est la somme des conductivités ديال لي زيون اللي كاينين في هاد لا سوليوشن. alors شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نعوضوا هاد لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال K+ Cl- و H- بهاد ليكسبرسيون اللي لقينا في الاول فاش كنا كنحسبوا هاد لا كونسونطراسيون افيكتيف. alors K+ غادي نعوضوها ب C1 V1 plus C2 V2 divisé par V1 plus V2. بالنسبه ل Cl- غادي نعوضوها ب C1 fois V1 divisé par V1 plus V2. بالنسبة ل OH- غادي نعوضوها ب C2 fois V2 divisé par V1 plus V2. alors هنا شنو غادي نلاحظوا؟ راه كاين هاد C1 هاد V1 divisé par V1 plus V2 fois C، هادي معاودة هنايا وكاينة هنا. alors كنعملوا بهاد ليكسبرسيون هذا شنو كتعطيني؟ alors هاد l'expression facteur de lambda K plus lambda Cl-. même chose بالنسبة لهاد l'expression هذا. alors C2 fois V2 divisé par V1 plus V2 كاين هنا وكاين هنا. alors غنديرو facteur de lambda K plus lambda و H-. alors إلا خدينا هاد l'expression هذا، alors هو اللي لقيناه في الاول هو لاندا، هو لا كوندكتيفيتي. alors سيغما سي لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن الاول. الا خدينا هاد ليكسبرسيون هذا، alors هذا سي 2 فوا لاندا ك بلس لاندا او اش موا هو لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن S2. alors شنو غادي تعطيني لا كوندكتيفيتي ديال لو ميلونج؟ c'est V1 divisé par V1 plus V2 fois la conductivité de la solution l'ouil plus V2 divisé par V1 plus V2 fois la conductivité de la solution الثاني. وها حنا لقينا العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم. باش كتنفعنا هاد لا ريلاسيون هادي اللي لقينا؟
يعني إلا كنت عارفة لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن الأول ولا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن الثاني يعني قبل ما يكونوا في الميلونج، الوغ فاش كنخلطوهم ناخذ اي فوليوم من هاد لي دو سوليوشن نقد نحسب لا كوندكتيفيتي ديال لو ميلونج غير بهاد لا غولاسيون هادي، يعني كيتبدلوا غير لي فوليوم. الوغ هادي هي لا كيسيون 3. Calculer la conductivité du mélange réalisé à partir de V1 est égal 50 ml. يعني دابا بدلنا لو فوليوم اللي غادي ناخذو ديال هاد لا سوليوشن الاول. الوغ هنا خدينا 50 مليلتر ديال لا سوليوشن الاول و 200 مليلتر ديال لا سوليوشن الثاني. الوغ الا بغينا نحسبوا لا كوندكتيفيتي ديال هاد لو ميلونج غادي نستعملوا غير هاد لا غولاسيون هادي. الوغ كنبدلوا غير لي فوليوم. V1 سي 50، V1 plus V2 سي 250 وهنايا V2 سي 200. لو كنعاودو نحسبو كنلقاو شحال لا كوندكتيفيتي ديال هاد لو ميلونج جديد يعني اللي تبدلوا فيه لي فوليوم. Alors 4. Quelle sera la valeur de la conductance mesurée à l'aide d'électrodes de surface 1 cm², distance de L est égale 5 mm. Alors هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لا كوندكتونس ديال هاد لو ميلونج. اذا في هاد لا كيسيون يكفي اننا نكونوا عارفين لا ريلاسيون اللي كتجمع ما بين لا كوندكتونس ولا كوندكتيفيتي. الوغ لا كوندكتونس سي لا كوندكتيفيتي fois la surface ديال les électrodes divisée par la distance entre eux. الوغ بالنسبه لا كوندكتيفيتي هي اللي حسبنا هنايا. بالنسبه لا سيرفاس عطاوها لنا سي 1 سنتيمتر كاري، باش نحولوها لمتر كاري كنضربوه في 10 لا بويسونس موان 4. بالنسبه لا ديستانس عطاوها لنا بالمليمتر، الوغ باش نحولها للمتر كنضربوه في 10 لا بويسونس موان 3 وكنلقى لا كوندكتونس ديال هاد لا سوليوشن اونتر لي دو الكترود.